ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज गोटे आज्ञा सुंदर विषय वस्तु देखा मातृगर्भ ज्ञान। स्वयं अच्युतानंद पचारुंट क्या ना ध्यानस्थ होगी निराकार को पचारुंट लेखनी उपर से कौन लिखुंट आम से विषय सम्यक आलोचना करवा। देखो आज्ञा ये सब हूँ सरतत्वर कथा पुराण कथा मुझे आपण मानक बहुत कहली। पुराण जो लिखाई सब कौन किए कौन लिखिं दैट इज सेपारेट थिंग। आम तो ता विषय किसी आलोचना कर आसिले अब आज देखा कहीं मनला मातृगर्भ ज्ञान विषय कुछ लोक लिखी मो बहुत पूर्व भी एपिसोड छाड़ी से विषय से कौन कहते मातृगर्भ ज्ञान से कौन कहते देखा। अच्युत कहते बहु संशय दूर है आबर किछि ही रहिला। हे प्रभु मोर बहुत संशय दूर है कि गोटे संशय मोर रोचे से संशयटा मत कहतु कौन से संशय ना मातृगर्भर देवीदान जीवर केमंत संतार। मातृगर्भ ज्ञान उपर मत किसी ज्ञान कहतु क्यों भाव संत रही क्यों मासे कि भावे थाई ता बुझाई मते कह जे मते नरय सन्देह जे क्यों मसरे से कि प्रकार भाव माँ गर्भ को जो पिलाटी जाऊँगी माँ गर्भ को जाऊँगी माने आपंकर जिते शुक्राणु प्रवेश करुँच कौटी डिमांड भितर माँ गर्भ को जाऊँगी से कौन केमती संचार से करुँची ताकू निराकार ठाकुर कौन कहते आम से विषय सम्यक देखा। किसी भी गीत आकार पढ़ुची आप शुणिले भी कान पवित्र हवा संगे संगे आप गृह भी पवित्र हवा। ये शुणी बोलते निराकार शुण ए भरज कुमारम से कहते जे मातृगर्भर जो कथा अटई जे मंता व्यवस्था ता शुणी तो इच्छा कलु पूर्वत सुकृतर बेलु कही ता शुण एबे अच्युत पचारिलु जेबे ए मातृगर्भर ज्ञान कही तरुद बाप देवा दही अपरे लवि मुमुखते शुण अच्युत दे श्रुति से कहते तोर पूर्वजन्मर जो कर्मर फल पाई पूर्वजन्मर फल सुकृतर फल पाई तू मातृगर्भर ज्ञान मत पचारू मुझे विषय तते सविशेष विवरण कहूँ जहाँ शुणिले तू मुक्ति पाइबू। तेणु सी जदि शुणिकी मुक्ति पाँच ताल समाज कहीं मुक्ति न पाइब ये ज्ञान ज्ञानर वाणी। तेणु सी आ कौन कहते देखा आउ से कहते जनकी जनक जननी संजोगे मजिले धेणु रसा भोगे ए बिंदु गगनरु खसिला चोड़म्बर वेद कला मूलाल सूत्र मागे धरे ऊर्ध को आसिला बाहरी पुणी रुद को गति कला जल संगते मिथिला अधोगति होइला पुणी अजल नल संगे घेनी अति बेगरे आथि कति मातार धरे गला मिसी। देखो आज्ञा ये गोटे सुंदर कथा रहा से कौन कहते ना जनक जननी संजोगे मजिले जणु रस रंगे जितेबाला से माने काम रस रहिले से कौन है आज्ञा ना बिंदु गगन खसिला 16 नंबर वेद गला मृणाल सूत्र आगे धरी ऊर्ध को आसला ऊर्ध को उठिला बेगेरी तेणु ऊर्ध को उठिला मु आपण मानक मोर ये चैनल माध्यम गायत्री बसानटा कही आसी बद बोली ब्रह्म ब्रह्म जो जिनस ये दुई कर्ण से रोचते दुई कर्ण मूल ये ब्रह्मकर अवस्थान एठी नुह आज्ञा एठी तो सी सहस्रपुर ये हूँ ज्ञानर कथा आपको भेदिया बहुत कष्ट आज्ञा से लिखुंट ऊर्ध को उठिला से जो ब्रह्मटा शुक्राणुटा से ऊर्ध को उठिला ऊर्ध कमेला क्या सागर मिशुची ना जल अनल सागर मिशुची जल अनल भितर अच्छी तेणु विष्णुपद जो कहती सहस्रारे से जल अनल मिसेगी से खसब से कथा कहते भल कथा आज्ञा बिंदु गगन रुकतिला तोड़म्बर वेद कला मृणाल श्रुत मार्गे धरे ऊर्ध को आसिला बाहरी ऊर्ध को गला थे बाहरी पुणी ऊर्ध को गति कला जल संगतरे मिथिला अधगति होइला पुणी जल नल संगे घेनी से सब जल अनल संगे घेनिकी अधगति है
ଅନଳ ବୋଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତେଜସ୍ୱୀ ରାଶି ଭଳି ତେଜଟା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ବାସସ୍ଥାନ କରୁଛି ତାର ତେଜ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଥିରେ ଗତ ବି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ବାୟୁ ତାକୁ କିଏ ଖାଏ, ପ୍ରାଣବାୟୁ ଖାଏ, କେମିତି ଖାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛି। ପୁଣି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କହିବା। ଆଉ ସେ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଅତି ବେଗରେ ଆସି କତେ ମାତା ରଜରେ ଗଲା ମିଥି ରଜ ବିଜୟ କଟ ହୋଇ ମାତା ପଦ୍ମରେ ବିଶ୍ରାମହୀ ସେ ପଦ୍ମ ହୋଇଲା ମୋଦିତ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେ କଲା ସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ସେ ଜଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉଠିକି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ସେ ଜଳ ଅନଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି, କିଛି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଆସୁଛି ଆଉ ଅନଳ ଅଂଶ ଆସୁଛି। ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସେଠୁ କାହିଁ ଆସିଲା? ଜଳଟା କାହାର ଅଛି? କଥାଟା ସେଠି ବହୁତ ପଏଣ୍ଟେଡ଼ ଅଛି। ଜଳଟା ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ରର ଅଛି, ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେ ସବୁ ମିଶିକି ସେ ଗତି ଖସୁଛି, ସେ ଖସିକି ମାତା ହ୍ରଦରେ ମିଶିଲା। ଆଉ ତ କେତେ ଧନୀ ରତ୍ନ, କେତେ ଧନୀ ବୀର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ଧନୀ ରେତ ଯେଉଁ ମା ଗର୍ଭର ଯେଉଁ ଆସେ ତାକୁ ବି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ କହିଛି ମୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ। କେତେ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ରଜ ବିଜୟ ଏକତ୍ର ହେଲେ ମାତା ପଦ୍ମରେ ବିଶ୍ରାମିଲେ ସେ ପଦ୍ମ ହୋଇଲା ମୋଦିତ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେ କଲା ସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ମା ସେ ପଦ୍ମ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜରାୟୁର ଯେଉଁ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମୁଦ୍ରିତ ହେଇଗଲା। ମୁଦ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁହ୍ୟଲିଙ୍ଗ ଯେ ମୁଖ କର୍ଣ୍ଣ ଆବର ଘଟଇ ନୟନ ନାସିକା ଶୂନ୍ୟ ପବନରେ କନ୍ଦିଲା ଅତି ରତରେ ତହୁଁଠି ଗୁଣ କରେ ଧରି ଦୟାର ଏକାୟାର ସେ ଓଙ୍କାର ସ୍ମରି ଧନ୍ୟ ସେ କମାର ଅଟଇ ରୂପ ଗଡ଼େ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରବତୀ ବଢ଼ିଲା ଯତ୍ନ ସେ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୁହ୍ୟଲିଙ୍ଗ ମୁଖ କର୍ଣ୍ଣ ଆବର ଅଟଇ ନୟନ ତହୁଁ ନାସିକା ଶୂନ୍ୟ ପବନରେ ଖଞ୍ଜିଲା ଅତି ଯତ୍ନରେ। ନାସିକାରେ ରହିଲା ଶୂନ୍ୟ ପବନ ସେ ଖଞ୍ଜିଲା। ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିବେ ମନୋଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଭଲ କଥା ଆସିବ। ତହୁଁଠି ଗୁଣ କରେ ଧରି କାୟାର ସେ ଓଙ୍କାର ସ୍ମରି ଧନ୍ୟ ସେ କମାର ଅଟଇ ରୂପ ଗଡ଼େ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରବତୀ ଗଢ଼ିଲା ଅତି ଯତ୍ନ ବାଛି। ଧନ୍ୟ ସେ କମାର। ତେଣୁ ମା ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲା, ସେ ତା ଦେହରୁ ସବୁ ତିଆରି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କିଏ ଜଣେ କରାଉଛି, ସେଟା ବିଧିର ବିଧାନ ଅଛି, ପ୍ରଯୋଜନ କ୍ଷମତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ହେଲା, ତେଣୁ ଆକୁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କରଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଧନ୍ୟ ସେ କମାର। ଅଗ୍ନି ଲଗେଇ ସେ ତାକୁ କରୁଛି ଯେ କାହିଁ ତାହାର ରୂପରେ ନାହିଁ ତାହାର ରୂପରେ କମ ଏମନ୍ତ ବିନ୍ଧାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକମ୍ ରଜରୁ ଚର୍ମ ରୋମ ମାଂସ ରକ୍ତ ଦେଲା ପରଗାତମ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଅତି ହୋଇଯାତ ଏ ଭାବେ ପିଣ୍ଡରେ ବିଜିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରଜ ମାତାର ଯେଉଁ ରଜ ସ୍ଖଳନ ହେଲା ସେଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ନା ଚର୍ମ ରୋମ ମାଂସ ଇଏ ସବୁ ତିଆରି ହେଲା। ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ। ତ୍ରିଗୁଣ ରଜକୁ ସେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଗୁଣ ରହୁଛି, ସତରଜ ତିନିଟାଙ୍କ ଗୁଣ କାହା ଦେହରୁ ପ୍ରକାଶ ହେବ? ବାପା ଅସ୍ତିକି ଯିବନି, ମାଆର ଯେଉଁ ମା ରଜରୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଚର୍ମ ରୋମ ମାଂସ ତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଅସ୍ଥି ହେଲା ଜାତ ଏ ଭାବେ ପିଣ୍ଡରେ ବିଜିତ ତ୍ରୟଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ କରି ସେ ହେଲା କହୁଛି ବିସ୍ତାରୀ ରଜୁ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଜାତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତହୁରୁ ସମ୍ଭୂତ। ସେ କାହାକୁ ଠାକୁର ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ରଜରୁ
ମାତା ହ୍ରଦରୁ ପ୍ରକୃତି ଜାତ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତିଟା ଖେଳୁଛି, ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଖେଳଟା ଚାଲୁଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ତ ମାଧବର ଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ଜ୍ଞାନ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରିବି। ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଖେଳିକି ତା'ର ପରାଭବ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଅଧିକା କ'ଣ ବା କହିବି। ଖଣ୍ଡ ବଳୟ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ହେଉଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ଦେଖିବା। ସେ କଥା ବି ଭଲ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି। ରଜ୍ଜୁ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଜାତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତମରୁ ସମ୍ଭୂତ। ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ସେ ମାଆର ରଜରୁ ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ ଶାନ୍ତି ଦୟା ଏ ମାନ ଧର୍ମରୁ ପୂଜିଲେ ଜାଣ। ଏ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ତର୍ବେ ଥାଇ ପିଣ୍ଡରେ ନହେଲେ ଆଗଇ। କଣ୍ଠଟା ବରୁ କଟିଯାଏ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଯେ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ମାସରେ କଣ୍ଠ ପାଖରୁ କଟିଯାଏ ତିଆରି ହେଲା। କଣ୍ଠ ପାଖରୁ କଟି ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କଥା ବିଶେଷ ବଡ଼ ଏପିସୋଡ଼ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ, ଜ୍ଞାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠ ଦେଶ, କଣ୍ଠ ଦେଶରୁ କଟି ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ତିଆରି ହେଲା। କଟି ତଳକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜଙ୍ଘ କାଟିଦେଲେ ସେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଏଇ ଠିକ୍ ଗୁହ୍ୟଚକ୍ର ଉପରେ ଯଦି କାଟିବେ ସେ ବଞ୍ଚିବ କି? ବଞ୍ଚିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ସେ ତିଆରି ହେଲା। ଏଠି ଭାରି ସନ୍ଧି ସନ୍ଧି କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପାଦ ତଳ ଯାଏ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ନିର୍ମାଣ। ସେଠୁ ତଟି ପାଖରୁ ପୁଣି ପାଦ ତଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ତିଆରି ହେଲା। କଣ୍ଠରୁ ତାଳୁ ଯାଏ ପୁଣ ତୃତୀୟ ମାସେ ହୁଏ ପୁଣ। କଣ୍ଠରୁ ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ମାସରେ ତିଆରି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଳି ସବୁ ତିଆରି ହେଲା। ଆଙ୍ଗୁଳି ତିଆରି ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ମାସେ କରାଙ୍ଗୁଳି ମୁଖ ନଖ ମୁଖକୁ ଆଦି କରି। ପଞ୍ଚମ ମାସେ ଚର୍ମ ମାଂସ ଗଣ୍ଠିର କତାଦି ପ୍ରକାଶନ। ଷଢ଼ ମାସରେ ହୁଏ ଯାହା ତୁଣ କହୁଛୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା। ଗୁହ୍ୟଲିଙ୍ଗ ଯା ନାଡ଼ି ହୃଦୟ ଷଢ଼ ମାସେ ହେଲେ ନିନୟ। ଏ ଲଳାଟ କର୍ମ ସପ୍ତମରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପତନରେ। ଅଷ୍ଟମେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ଦୋଇ ତ୍ରିବୁଧି ଅହଙ୍କାର ହୋଇ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ କରାଙ୍ଗୁଳ ନଖ ମୁଖକୁ ଆଦି କରି, କର ଆଙ୍ଗୁଳି ନଖ ମୁଖ ସବୁ ସେ ତିଆରି କଲେ ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ। ପଞ୍ଚମ ମାସେ ଚର୍ମ ମାଂସ। ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ଏ ଶରୀରରେ ଚର୍ମ ତିଆରି କଲେ, ମାଂସ ପେଶୀ ସବୁ ତିଆରି କଲେ। ଗଣ୍ଠି ରକ୍ତାଦି ପ୍ରକାର ସବୁ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଆସିଲା, ଅସ୍ଥିର ଯେଉଁ ଆସିଲା ଅସ୍ଥି ଅଂଶ ସବୁ ଗଣ୍ଠି ପ୍ରକାଶ ସେସବୁ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ମନୋଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ମୋର ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତି କିଛି ଜ୍ଞାନ ହେବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚମ ମାସେ ଚର୍ମ ମାଂସ ଗଣ୍ଠି ରକ୍ତାଦି ପ୍ରକାଶ। ଷଢ଼ ମାସରେ ହୁଏ ଯାହା ପୁଣି କହୁଛୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା। ଏ ଗୁହ୍ୟଲିଙ୍ଗ ନାଡ଼ି ହୃଦୟ ଷଢ଼ ମାସରେ ହେଲା ନିନୟ। ଲଳାଟ କର୍ମ ସପ୍ତମରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଯତନରେ। ଲଲାଟ ଆଉ କର୍ମ ସପ୍ତମରେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲା। ସପ୍ତମରେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ କଥା ଦେଖିବା। ଅଷ୍ଟମେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ଦୋଇ ତ୍ରିବୁଧି ଅହଙ୍କାର ହୋଇ। ଲୟ ରଖିଲା ଅନାହତେ ଜୀବ ଜନନୀ ଗର୍ଭଗତେ। ନବମ ମାସେ ନବଦ୍ୱାରେ ପ୍ରକାଶ ଗାଇଲା ଦେହରେ। ତେଣୁ କ୍ଷୁଧା ଆଉ ତୃଷ୍ଣା 8 ମାସରେ ସେ ତିଆରି କଲା। ତେଣୁ ପିଲା 8 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ମା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। କ୍ଷୁଧା ଆଉ ତୃଷ୍ଣା ତାର ସେଇଠୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଲା। ଯାହାକି ଡକ୍ଟରମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପିଲା କିଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ନେଉଛି କି ନାହିଁ, ପିଲାଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆର ବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ଦେଇ ତ୍ରିବୁଧି ଅହଙ୍କାର ହୋଇ। ଲୟ ରଖିଲା ଅନାହତ। ସେ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ସେ ତିଆରି କଲା ସେ ଲୟ ରଖିଲା ଅନାହତକୁ। ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି କ'ଣ, ଠାକୁର କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ମା ଗର୍ଭରୁ ଇଏ ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ଆଉ ମନେ ରହିବନି ତାର ସେ କଥା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବୁଛି, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବୁ ନାହିଁ।
सी से ब्रह्म को चिंता करुच्ची जी गढ़ला जी माँ गर्भ तैयारी कला सी आ कौन कहते नवम लय रखिला अनाहते जीवधन निगर्भगते नवम मासे नवद्वारे प्रकाश पाइला देहरे नाम ब्रह्म को आश्रय करे सर्वदा चाहिदाए हरिम सुबिला अनाहत नाद अष्टम मामु करे सदम एबे शुणिला तार ध्वनि चिंतिले अंतर्जामी दशम मासरे निर्मला ज्योति प्रकाशिला शरीरम पालटी 10 द्वार हेला महीकी जीवा विचारिला बहुत दिन करी ध्यान जोग माया हेले प्रतनम बाम हस्तर करांगुली जीवर कटी भागे धरी देखु ये से ओंकार को सब से चिंता करुच्ची एटी से कौन कहते ना से बहुत ध्यान कला से जो मासे ध्यान कला अष्टम मास पर्यंत ध्यान कला जोगमाया तापर प्रसन्न हेले मुझे कह नारायण अंश हूँ जोगमाया गर्भर नारायण जन्म जोगमाया हूँ सबकि हर्ताकर्ता दैव विधाता भली माँ से आदिशक्ति तेणु से कथा कहते जे बहुत दिन करी ध्यान जोग माया हेले प्रतनम बाम हस्तर करांगुली जीवर कटी भाग धरी बाम हस्तर करांगुली धरी जीवर कटी भाग धरी बोईले जाओ चितुरित मयीरे उपगत या कही न देला ढेली ते कणे घड़ीला उछुड़ी आसीना पड़े माया रे नाम ब्रह्म को छाड़ी दूरे निज भावना पातरीला महीरे चेता हराइला सी जो भावनार थिला सी जो चेतनार जोगमाया को चिंता करुला जो माँ गर्भर से खसी पड़ा आउ तार चेता रहा नहीं से जिनस को से भूलीगला तेणु माँ गर्भ प्रकृति पुणी माटी जो धरित्री माता से हूँ प्रकृति प्रकृतिर माया मायार ये प्रकृति चली सृष्टिटा बुलूची आम वैज्ञानिक मत पृथ्वी बुलूची ठीक अच्छे आ जो पाद देदेला से माया ताक सब आवरी बसला आउ कौन ज्ञान आपन को मु नेक्स्ट अध्याय कहीदेवी एतक रोज आज्ञा कोटे कोटे नमस्कार।